Now we'll start unit 5. Now we'll start unit 5. Okay. Now in unit 5, okay, first 2 marks we will see. Okay, first 2 marks question, very simple questions. 2 mark questions are 5 to 6 questions are there. Okay, first one is difference between BJT and FET. Difference between BJT and FET. Okay, BJT and FET difference. Okay, this may ask for 5 to 6, 5 marks or 10 marks also. Okay, please take care. Okay, BJT versus FET. First one is, okay, in BJT it is current control device. Current control device. Current control device. FET is voltage control device. Voltage control device. Next, here current due to current due to current due to both majority. Wait a second. Slide. Current due to both majority and minority carriers. Minority carriers. Minority charge carriers. Charge carriers. Both majority and minority charge carriers. Here, current due to only current due to only majority charge carriers. Majority charge carriers. If they ask, okay, 2 marks, this is enough, 2 points. But if they ask for 5 marks, okay, we can go extension. We can extend few points. Okay, this is asymmetrical device. Asymmetrical device. What it means? We cannot change any region. Okay, emitter, I can't use emitter as a base as a collector, like that. This is symmetrical device. Symmetrical device. Okay, here, poor in thermal stability. Poor in thermal stability. Thermal stability. Why? Because no minority carriers are present here. Very good in thermal stability. Very good in thermal stability. Thermal stability. Okay, next point. Okay, poor in thermal stability, right? Okay, next. Input junction is in forward bias. That's why low input impedance. Low input impedance. High input impedance. High input impedance. This size is very large. Size is large. Size is small. Size is small.
and more power consumption. Power consumption is high. Power consumption is high. Consumption is high. Here, less power consumption. Less power consumption. Okay, these all are the points. If they ask 2 marks, these 2 are enough. If they ask for 5 marks or 10 marks, okay, these all you can write. Okay, next second question is okay, difference between D MOSFET and E MOSFET. D MOSFET and E MOSFET. E MOSFET. First, D MOSFET operate in both depletion mode and enhancement mode. Okay. E MOSFET operates only in enhancement mode. Only in enhancement mode. Okay, next second point, very important point. Second point. Okay, D MOSFET, pre-existing channel is there. Pre-existing channel. Okay, here no pre-existing channel. Existing channel. Here ID will be decrease. Here ID will be increase because we are operating only in enhancement mode. ID will be decrease. Here ID will be increase. Okay, these 3 points are enough for okay. Which one? 2 marks. For 6 marks I given. Okay, time waste is there. I given in the notes. You can check it. This is 2 marks. Okay, next one is third question is define FET parameters. Okay, I said 3 parameters are there. Okay, first one is drain resistance. Okay, this one how we can define? Okay, simple drain resistance occur drain characteristics. Drain characteristics in between VDS versus ID. Please keep in mind VDS drain characteristic, drain to source voltage versus ID. Only one current we are having ID. Then resistance in the sense this one I can represent RD. Okay, drain resistance RD is equal to VDS by ID. Then you can write changing at VGS is constant. Okay, sorry, this is in small letter RD. Okay, second one, transconductance. Okay, it is occur in transfer characteristics. VGS versus ID. ID is same. Okay, then this can represent with GM. Okay, transconductance. Conductance reciprocal of resistance. That's why ID by VGS. Del. Okay, here constant. At VDS is constant. Third one is amplification factor. Is nothing but directly recorded mu is equal to RD into GM. Then we have problems. In this one, they ask problem. Mu is equal to RD into these two drain resistance, transconductance. Okay, product tracer will get amplification factor. Okay, this is about the defined FET parameters. Okay, next one, symbols.
సింబల్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, ఫెట్ సింబల్స్. ఓకే, దే కెన్ ఆస్క్ JFET సింబల్. ఓకే, JFET సింబల్. సి JFET అయితే we don't have, ఓకే, కెపాసిటర్ ఉండదు. మాస్ఫెట్ అయితే ఓకే, సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కెపాసిటర్ మాది డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఈ లైన్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్. బీజేటీకి అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఇది చూడండి మెయిన్ డిఫరెన్స్. బీజేటీకి అయితే ఇంక్లైన్ గా ఉంటుంది, ఇట్లా ఇంక్లైన్. దిస్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్స్. దిస్ ఇస్ గేట్. ఇక్కడ బేస్ ఎట్లనో, కలెక్టర్ ఎమిటర్ ఎట్లనో, ఇక్కడ గేట్, డ్రైన్, సోర్స్. గేట్, డ్రైన్, సోర్స్. దీంట్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఈ మాస్ఫెట్ ఉంది, ఈ మాస్ఫెట్, ఈ మాస్ఫెట్ అని ఉంది. ఈ మాస్ఫెట్ లో కెపాసిటర్ ఉంటుంది, ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంటుంది, అంటే ఛానల్ లేదు ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ గ్యాప్స్ ఉంటాయి అంతే. డ్రైన్, సోర్స్, గేట్. మరి ఒకటి ఉంది పీ ఛానల్, ఎన్ ఛానల్. ఇవన్నీ పీ ఛానల్, ఎన్ ఛానల్ కి డ్రా చేస్తాం. అంటే పీ ఛానల్ JFET, ఎన్ ఛానల్ JFET, పీ ఛానల్ డి మాస్ఫెట్, ఎన్ ఛానల్ డి మాస్ఫెట్, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉండదు JFET లో, సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయరే ఉండదు. చూడండి ఇప్పుడు హౌ వీ కెన్ డ్రా. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింబల్స్, బట్ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పింటాను కరెంట్ డైరెక్షన్. పీ ఛానల్లో ఓకే, గేట్ అనేది డెఫినెట్ గా ఎన్ టైప్ ఉంటుంది. గేట్ ఈజ్ ఎన్ టైప్, డ్రైన్ సోర్స్ అనేది పీ టైప్ ఉంటుంది. కరెంట్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, పీ సైడ్ టు ఎన్ సైడ్, అంటే ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. ఎన్ ఛానల్లో ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ గేట్, డ్రైన్, సోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, గేట్, డ్రైన్, సోర్స్, గేట్, డ్రైన్, సోర్స్. ఎన్ ఛానల్లో ద చార్జ్ క్యారియర్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డ్రైన్. అప్పుడు కరెంట్ ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, మా డ్రైన్ టు సోర్స్, అందుకని అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. సారీ, ఎన్ ఛానల్లో అవుట్ సైడ్, పీ ఛానల్లో ఇన్సైడ్. సారీ, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ మాస్ఫెట్ కదా, పీ ఛానల్లో ఇన్సైడ్, ఎన్ ఛానల్లో అవుట్ సైడ్, అంతే. దిస్ ఈస్ ద సింబల్స్. డెఫినెట్ గా అడుగుతాడు, అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. దిస్ ఈస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇంకా బిగ్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతాడు, ఓకే, మనకు తెలిసిందేదే. ఏమడుగుతాడు, ఆల్రెడీ ఐ సెడ్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్ క్వశ్చన్స్. 10 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏమడుగుతాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఏముంది మా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేకి ఓకే, ద ఛాన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ మాస్ఫెట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, అంటే ఏవి ఆపరేషన్ అడుగుతాడు. ఈ మాస్ఫెట్ అడిగితే ఏమడుగుతాడు, ఆపరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనమ్మా, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడుగుతాడు. డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, సెకండ్, ఈ మాస్ఫెట్ దేంట్లో ఆపరేట్ అవుతుంది మనకు తెలుసు, ఓన్లీ ఇన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డి మాస్ఫెట్ ఓకే, ఎలా అడుగుతాడు, ఇక్కడ 2 టైప్స్ వస్తాయి. డి మాస్ఫెట్ డిప్లీషన్ మోడ్లో అడగచ్చు, లేదంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్లో అడగచ్చు. ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్. ఓకే, డిప్లీషన్ మోడ్లో ఏమేమి అడుగుతాడు, డిప్లీషన్ మోడ్ ఏమేమి రాయాలి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఆపరేషన్ రాస్తాం, సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, థర్డ్ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఫస్ట్ ఆపరేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, థర్డ్ వన్ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని టైప్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, 1, ఇది 2లో ఇదొక పార్ట్, ఇదొక పార్ట్, 3 క్వశ్చన్స్ అయినాయా. ఓకే, 3 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, JFET ఓన్లీ ఆపరేట్ ఇన్ డిప్లీషన్ మోడ్. ఏ మోడ్ ఉంటుంది, డిప్లీషన్ మోడ్లోనే ఉంటుంది. డిప్లీషన్ మోడ్లో అడుగుతాయి. JFET ఆపరేషన్ అంటే డిప్లీషన్ మోడ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫాల్ట్గా. ఇప్పుడు ఈ మాస్ఫెట్ ఆపరేషన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ ఆపరేషన్ రాయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాలి, అండ్ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాలి. ఓకే, దీంట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఓకే, ఈ మాస్ఫెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాం. 3 డిఫరెన్సెస్తో ఒకేసారి చెప్పేస్తాను, రఫ్గా చెప్తాను. యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఐ విల్ టెల్ వెరీ రఫ్గా చెప్పేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ జేఫెట్ తీసుకుంటే అన్ని ఎన్ ఛానలే చెప్తామా, అన్ని ఎన్ ఛానలే చెప్తాను. ఎన్ ఛానల్ జేఫెట్. ఓకే, ఎన్ ఛానల్ డి మాస్ఫెట్. మీరు పీ ఛానల్కి మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఎన్ ఛానల్ ఈ మాస్ఫెట్, ఎన్ ఛానల్ ఈ మాస్ఫెట్, ఈ మాస్ఫెట్. ఓకే, అన్ని ఎన్ ఛానలే చెప్తాను. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, ఛానల్ టైప్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ సబ్స్ట్రేట్, సారీ ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ఉండదు, సారీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ పీ టైప్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాము, దానిపైన ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ని పెడతాము, దాని లోపల ఒక పీని యాడ్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిని గేట్ టెర్మినల్ అని చెప్తాము. ఇక్కడ ఎండింగ్లో దిస్ ఇస్, ఆర్ ఇక్కడైనా సరే ఎక్కడైనా తీసుకోండి, ఎండింగ్లో ఒకటి సోర్స్ అవుతుంది, ఒకటి డ్రైన్ అవుతుంది. అదే డి మాస్ఫెట్లో ఫస్ట్ పీ సబ్స్ట్రేట్ తీసుకుంటాం, పెద్దగా తీసుకుంటాం పీ సబ్స్ట్రేట్ని. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ వన్ 2n ప్లస్ డ్రైన్. అండ్ ఒక నిమిషం నేను డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ పీ సబ్స్ట్రేట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అబౌవ్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ లేయర్, SiO2 లేయర్, అబౌవ్ మెటల్. సేమ్. బట్ డి మాస్ఫెట్ ఈ మాస్ఫెట్ తేడా ఏంది, ఇక్కడ ఛానల్ ఉంటుంది ఎన్ ఛానల్, ఇక్కడ ఛానల్ ఉండదు. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా లేదా? ఓకే, నౌ ఎన్ ఛానల్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేద్దాం, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. ఓకే, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంటే ముందు రెండు కేసులు ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ కేసు, అన్నిట్లో కేసు ఏంటంటే VGS వేరీ చేస్తాము. ఓకే, VGSని వేరీ చేస్తాము, VDSని కాన్స్టెంట్ పెడతాము. ఇక్కడ VGSని వేరీ చేస్తాము, ఓకే, VDSని కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, VGSని వేరీ చేస్తాము, VDSని కాన్స్టెంట్ పెడతాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయనమా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఛానల్ ఉంది, ఇక్కడ ఛానల్ ఉంది, ఇక్కడ ఛానల్ లేదు. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ మాస్ఫెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఛానల్ క్రియేట్ చేయడానికి VGSని వేరీ చేస్తాను. వేరీ చేస్తే ఛానల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఛానల్ ఫామ్ అయ్యే దగ్గర ఒక VGS వోల్టేజ్ వి అప్లైడ్, రైట్? దట్ వోల్టేజ్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ VT. దట్ వోల్టేజ్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ VT. అంటే ఛానల్ని ఫస్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఛానల్ని ఫామ్ అవుతుంది. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది నేను నీట్గా నోట్స్ చెప్పింటాను, చెక్ చేసుకోండి. ఛానల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎన్ టైప్ ఛానల్. ఈ ఛానల్ ఫామ్ కావాలంటే డెఫినెట్గా VGS అనే దాన్ని పాజిటివ్ అప్లై చేస్తాను. మీన్స్ దిస్ ఈస్ అ గేట్, డ్రైన్, సోర్స్, రైట్? పాజిటివ్ అప్లై చేస్తాను. అంటే VGS ఎలా ఉండాలి, నాకు పాజిటివ్ ఉండాలి. VGS పాజిటివ్ ఉంది అంటే దాన్ని ఏ మోడ్ అంటానంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అంటారు. అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అప్లై చేయడం వల్లనే మనకు ఛానల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా లేదా? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూ క్యాన్ ఓకే సీ మై నోట్స్. అంటే ఛానల్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ VGS అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఈడ 2 టైప్స్ వస్తుంది. మరి డిప్లీషన్ మోడ్ అంటాము, ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అంటాము. డిప్లీషన్ మోడ్లో అయితే VGS ఎలా ఉంటుంది, నెగటివ్ ఉంటుంది. ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్లో VGS పాజిటివ్ ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఓన్లీ డిప్లీషన్ మోడ్ కాబట్టి VGS నెగటివ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు నోట్స్ బాగా క్లియర్గా చేసుకోండి. ఎన్ ఛానల్ చెప్పాను కదా, ఇది జేఫెట్, డి మాస్ఫెట్, ఈ మాస్ఫెట్. ఎన్ ఛానల్కే మాట్లాడుతున్నాం. జేఫెట్, డి మాస్ఫెట్, మరి రెండుగా డివైడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఇది ఈ మాస్ఫెట్ లాస్ట్లో పెడతానండి. ఈ మాస్ఫెట్ అంటే డిప్లీషన్ మోడ్, ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అనుకున్నాం ఈ మాస్ఫెట్లో, ఇది డి మాస్ఫెట్లో. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, VGS నెగిటివ్ కాబట్టి మనకి కర్వ్ ఇలా వస్తుంది, మన నెగిటివ్ యాక్సిస్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెగిటివ్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో ID కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతా వెళ్తుంది. ఇక్కడ డిప్లీషన్ రీజన్లో VGS నెగిటివే కదా, VGS నెగిటివ్. ఇక్కడ VGS ఏమవుతుంది మా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్లో నెగిటివ్ కాబట్టి కర్వ్ ఇట్లాగే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ VGS ఏమవుతుంది మా పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుండి వేరీ అవుతుంది. ఓకే,
ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఛానల్ ఉంటుంది, ఈ మూడిట్లో ఛానల్ ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ అనేది చూడండి సమ్వేర్ ఇట్ కెన్ స్టార్ట్, ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ ఈ మాస్ఫెట్లో ఛానల్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫామ్ అయిన తర్వాత కరెంట్ వస్తుంది, అంటే డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లా ఉంటుంది ఇది. ఓకే, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం, అన్నిట్లో ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ప్లీజ్, ఇది జేఫెట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, డిప్లీషన్ మోడ్, ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ ఇన్ డి మాస్ఫెట్, ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ ఫర్ ఈ మాస్ఫెట్. ఓకే, అర్థమైందా లేదా? సి హియర్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్, ఛానల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, దట్స్ వై కరెంట్ విల్ స్టార్ట్ సమ్వేర్, ఎక్కడ నుండో స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ నుండి జీరో నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బికాస్ ఛానల్ అనేది ఫామ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ దేని వర్సెస్ మా విజిఎస్ వర్సెస్ ఐడి, విజిఎస్ వర్సెస్ ఐడి, విజిఎస్ వర్సెస్ ఐడి, విజిఎస్ వర్సెస్ ఐడి. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సెకండ్, ఇది ఏది కేస్ 1 విజిఎస్ వర్సెస్ ఐడి చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి. అదే డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రావాలంటే విడిఎస్ని వేరీ చేస్తాను, ఓకే, విజిఎస్ని కాన్స్టెంట్ పెడతాను. విడిఎస్ వేరీ, విజిఎస్ కాన్స్టెంట్. ఏది వేరీ? విడిఎస్ని వేరీ చేస్తాను. ఇది అన్నిట్లో సేమేమో, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్నిట్లో సేమే. ఓకే, ఏమవుతుంది విడిఎస్ వల్ల ఫస్ట్ స్టెప్లో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అని పెట్టింటాను. ఓకే, విడిఎస్ని లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఐడి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లీనియర్గా, లీనియర్. విడిఎస్ని మరీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఐడి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సబ్ లీనియర్గా, సబ్ లీనియర్. విడిఎస్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఐడి అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఐడి అనేది ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. ఐడి విల్ బికమ్ కాన్స్టెంట్. ఈ అన్నిట్లో సేమ్, డి మాస్ఫెట్ డిప్లీషన్ మోడ్ అయినా, ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అయినా, ఓకే, మరి ఈ మాస్ఫెట్ ఈ దీస్ ఆల్ ఆర్ కామన్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ఫెట్. ఓకే, అప్పుడు మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ లీనియర్, తర్వాత సబ్ లీనియర్, తర్వాత కాన్స్టెంట్. బట్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది విడిఎస్ వర్సెస్ ఐడి, కరెక్టే కదా? ఇప్పుడు విజిఎస్ని వేరీ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు విజిఎస్ అనేది నెగిటివ్, అంటే ఇదేంది కాన్స్టెంట్ పెడుతున్నాం, కరెక్టే, బట్ నెగిటివ్ కాన్స్టెంటా పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు జేఫెట్, ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి, జేఫెట్కి డ్రా చేసేది అండ్ డి మాస్ఫెట్ ఇన్ డిప్లీషన్ మోడ్, డి మాస్ఫెట్ ఇన్ డిప్లీషన్ మోడ్లో. ఓకే, ఈ రెండిట్లో విజిఎస్ నెగిటివా పాజిటివా? విజిఎస్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది, విజిఎస్ నెగిటివ్. విజిఎస్ నెగిటివ్ ఉంది అంటే ఈ కరువు విజిఎస్ ఈక్వల్ 0 volts ఉన్నప్పుడు నేను నెగిటివ్ డ్రా చేస్తున్నాను అంటే కంపల్సరీగా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఐడి కరెంట్. అంటే విజిఎస్ నెగిటివ్ ఉంటే ఐడి డిక్రీజ్ అవుతుంది, అందుకే కరువు ఇలా వస్తాయి మనకి. అంటే -2 volts, విజిఎస్ ఈజ్ -4 volts. అదే నువ్వు ఈ రెండిట్లో ఏదేది ఈ మాస్ఫెట్లో, ఈ మాస్ఫెట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్, డి మాస్ఫెట్ ఇన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్, డి మాస్ఫెట్ ఇన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్. ఓకే, విడిఎస్ వర్సెస్ ఐడి చేసేటప్పుడు, ఓకే, ఇది విడిఎస్ ఇస్ సారీ విజిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 volts అనుకుందాం. ఇప్పుడు కంపల్సరీగా విజిఎస్ ఎలా ఉండాలి మనకి? పాజిటివ్ ఉండాలి. పాజిటివ్ ఉందంటే మన కర్వ్ అనేది అబోవ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, అబోవ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 5th unit. ఓకే.